स्वागत है जी ब्रेक तो बाद सारे दर्शकों का। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਹੈ, ਹੈਲੋਵੀਨ ਤਾਂ ਖੈਰ ਸਾਡੀ ਨਿਕਲ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਬੜੀ ਰੌਣਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਿਉਹਾਰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰੌਣਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਮੱਧਮ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੇਫ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਸੋ ਸੇਫ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੀਚੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲਿੰਕ ਸਾਡਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ फेसबुक के उत्ते लाइव चल रहा होंगे वो अपने कमेंट जरूर कराया करो, दसिया करो कि की तैयारी की है। पर असं यही कहांगे कि सेफ दिवाली बनाना। इस तो इलावा कोविड करके असी सारे देख रहे हैं कि कैनेडा के हर सूबे के मामले बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। काफ़ी हद तक लॉकडाउन वाली सिचुएशन जी है कई सूबों के बन चुकी है। अजिहे के BC के भी यही हालात ने। हर दिन जोड़े मामले बहुत ज़्यादा उछाल भी पा रहे हैं, हर दिन असी अपडेट देख रहे हैं। सरकार इस अपना की रोल निभा रही है। सरकार के वलों जो BC गवर्नमेंट के वलों साडे नाल रचना सिंह जी जुड़े हुए ने, स्टूडियो दे विच आए ने। रचना सिंह जी बहुत बहुत स्वागत है जी मॉर्निंग शो। वेरी ऑलवेज अ प्लेजर टू बी ऑन योर शो, थैंक यू। ओके रचना सिंह जी, आपां खैर अगे त्योहारां दी भी आपां गल करांगे, पर सब तो पहलां तां इस वेले लोकां दी सब तो वड्डी चिंता है कि त्योहारी सीजन जिहड़ा सिर दे उत्ते है ते कोविड दे मामले बहुत ज़्यादा वध रहे ने। तुहाडा की कहना, तुसीं भी सारे इस वेले सिचुएशन देख रहे हो कोरोना वायरस की बनी हुई है? जी बिल्कुल, तुसीं बिल्कुल कहा सी असी कह सकते हैं कि ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਆਫ ਕੋਵਿਡ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਵਾਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੀਡਰਸ ਨੇ, ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਿਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਸਦਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਲੈਟਨ ਕਰ ਸਕੇ ਸੀਗੇ ਕਰਵ ਨੂੰ। ਤੇ पर है कि असी पिछले दिनों जिवें तुसीं देखिया ही है शहरी कि असी जिवें दे नंबर जिहड़े आंकड़े देख रहे हैं कोविड-19 दे, वो बहुत ही चिंताजनक है। ते उहदे लई साडी जिहड़ी एक जिहड़ी कमिटमेंट है टू फाइट इट, वो होर भी ज़्यादा तेज़ हो गई है। बिल्कुल। ते सरकार दा तां तुसीं देख ही रहे हो, रोज़ ही डॉक्टर हैनरी ते मिनिस्टर डिक्स अपनी अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं लोगों नूं बार बार आए कहने लई कि तुसीं अपना जिहड़ी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखो। जिहड़ी सेफ्टी जिहड़ी असीं प्रोटैक्शन की गल कर रहे हैं, डेफिनेटली एक तो हैगा तुसीं मास्क पाओ, जे तुसीं इनसाइड सिचुएशन चो अपना फिजिकल डिस्टेंस रखो, अपने हथ धोवो, ते जिहड़ा सब तो जिहड़ी इंपॉर्टेंट गल हैगी है कि तुसीं गैदरिंग्स ना करो। जिहड़े तुहाडे हाउस होल्ड दे लोकी हैं बस उन्हां दे नाल ही विचरो। आई नो बहुत ज़्यादा टफ है, जिवें तुसीं अपनी इंट्रोडक्शन च कहा कि जिहड़ा त्योहारां दा मौसम साडे उत्ते है, कल दिवाली है। बिल्कुल और तुसीं इंडिया तो तुहानूं आए नूं ज़्यादा देर नहीं हुई, मैनूं आए नूं ऑलमोस्ट 20 साल हो गए हैं, पर मैं कह सकती हूँ कि दिवाली मेरा सब तो पसंदीदा जो त्यौहार है वो दिवाली है। और मैं हर साल दिवाली नूं बहुत ही ज़्यादा उड़ीक कर रही हूं। ऑलमोस्ट बहुत सारी जगमगाहट होंदी है, लोग बहुत खुश होंदे ने दिवाली दा, स्पेशली सरी इंतजार बिल्कुल करदे ने। तुसीं देखदे हो कि मिठाई दी लाइनां ते बाहर लाइनअप्स है, लोकी पार्टियां बहुत करदे हैगे। पर आई एम सॉरी कि इस बार वो दिवाली सानू देखण नूं नहीं मिलेगी। लोकी आई नो कि बहुत दिन तो, क्योंकि 8-9 महीने हो गए सानू सैक्रीफाइसिस करदे, ते बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हैगी है, बहुत ज़्यादा लोकां 'च इच्छा हैगी है मिल वरतन दी, लोकां नाल बहन दी। पर मैं सिर्फ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਥਰੂ ਇਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਟਾਈਮ ਫॉर द ਗੈਦਰਿੰਗਸ। ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰੋ ਕਿ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਐਟਲੀਸਟ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੋਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਸਟ ਕਰੋ, ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਐਂਡ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੋਵਿਡ ਵਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਠੱਲ ਪਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਜੀ ਰਚਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲੋਕ एहतियात ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਰਤ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ एहतियात, ਬਟ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰ ਦਿਨ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਧ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਕਿ ਨੋ ਡਾਊਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ BC ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੈਂਡਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਬੌਨੀ ਹੈਨਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਪਡੇਟ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਗਏ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਔਰ ਥੋੜੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। जी ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਰਡਰਸ ਆਪਣੇ ਚੇਂਜ ਕਰਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ 6 ਸੇਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਆਰਡਰ ਵੀ ਹੁਣ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਚਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰ ਦੇ घर ਵਿੱਚ ਜਾਓ। So this is what the government is doing, the steps that government is taking, and ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਈਲਾ ਆਫਿਸਰਸ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੰਦਿਰ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਠ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਟੂ ਚੈੱਕ ਔਨ ਪੀਪਲ।
ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗਾ ਮੁਲਕ ਹੈਗਾ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨਰ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਔਰ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟਸ ਦੀ ਜਦ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੂਲਸ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੂਲਸ ਜੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੈ, ਵੀ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਟੂ ਪੁਲਿਸ them all the time, and same goes with COVID ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਜੇ ਉਹ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੋਏਗੀ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਲਈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈਗੇ, ਦੇयर ਆਰ ਸਰਟਨ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜਸ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਚੈਨਲਸ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਜਸਟ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਚਾਈਨੀਜ਼, ਉਰਦੂ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਲਚਰਲੀ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ ਇਸ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਤੋਂ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ, ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ, ਪਰ ਨਾਟ ਜਸਟ देयर ਓਨ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲਵਡ ਵਨਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਓਵਰਆਲ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਆਲ ਹੈਵ ਟੂ ਕਮ ਟੂਗੇਦਰ। ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਇਕੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਆਰ ਆਲ ਇਨ ਦਿਸ ਟੂਗੇਦਰ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਮੋਟੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈਨਰੀ ਦਾ ਕਿ ਬੀ ਕਾਈਂਡ, ਬੀ ਸੇਫ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਯੂ ਆਰ ਟੂਗੇਦਰ ਇਨ ਦਿਸ। ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਕ ਗਏ ਹੈਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇੱਛਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਲ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ 1 ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਨੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਔਰ ਇਕੱਲੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਐਨਡੀਪੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੀਗਸ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਵੀ ਹੈਵ ਮੇਡ ਦ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਟੂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਵੇਰਿੰਗ ਇਨ ਸੈਰੇਮਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਵੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਕਿ ਆਈ ਵਾਸ ਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇਨਫ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸਵੇਰਿੰਗ ਇਨ ਸੈਰੇਮਨੀ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਵੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 16 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਚੁਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਵੇਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਨਵਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਦੇ ਆਰ ਗੋਇੰ ਟੂ ਮੇਕ ਦੋਜ਼ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਿਸ ਟੂ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬੰਦਾ is making their contribution। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਰਚਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਾਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ BC ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜੇ ਬਣ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ BC ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਚੋਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਜਦ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਜਦ ਸਾਡੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਿਕਵਰੀ ਤੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕੋਵਿਡ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਸਿਰਫ ਹੈਲਥ ਰਿਲੇਟਡ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਵਿਡ ਹੈਜ਼ ਲੋਟ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਫੈਕਟਸ, ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਜੇ ਗੁਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਅਜੇ ਲਈ ਪੂਰਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਰਚ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਾਓ ਵੀ ਵਾਂਟ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਅਫੈਕਟਡ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਵੀ ਨੋ ਅਵਰ ਲੋਟ ਆਫ ਅਵਰ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਵਰ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ, ਅਵਰ ਹੌਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਮਚ ਇੰਪੈਕਟਡ ਬਾਈ ਦਿਸ, ਐਂਡ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਿਸ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਪੂਰਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਸਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡੀਪਰ ਇੰਪੈਕਟ ਪਵੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਿਕਵਰੀ ਪਲਾਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ BC ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦ ਇੱਕ ਸਵੇਰਿੰਗ ਇਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਆ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਕਿ ਵੰਸ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਗੈਟਸ ਫਾਰਮਡ, ਔਰ ਪੂਰਾ ਫੋਕਸ ਮੈਨੂੰ
ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਿਫੋਰ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਨਾਓ ਵੀ ਵੁੱਡ ਰਿਮੇਨ ਔਨ ਦ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਿਕਵਰੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤਾਂ ਰਚਨਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਈਵਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਚੋਣ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਈ ਜਾਏਗੀ? ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਚੋਣ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ ਜੇ BC ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਉਸ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲਗਵਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਕਰੇਗੀ? ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਜਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਦ ਹੀ ਚੋਣ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਵੀ ਹਾਂ ਚੋਣ ਏਜੰਡੇ 'ਚ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਹੌਰਗਨ ਨੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਆਏਗੀ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਵਟ ਪੀਪਲ ਹੈਵ ਬੀਨ ਵੇਟਿੰਗ ਫॉर ਵੈਰੀ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫਾਈਜ਼ਰ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲਾਈਟ ਆਫਟਰ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਅ ਡਾਰਕ ਨਾਈਟ ਉਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਨ ਨੈਕਸਟ 6 ਮੰਥਸ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਉਹ ਰੈਡੀ ਫॉर ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ। ਹਾਊ ਇਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਇਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਮੈਡੀਕਲੀ ਟੈਸਟਡ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਇੰਸ ਬੇਸਡ ਔਰ ਰਿਸਰਚ ਬੇਸਡ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਹੈਲਥ ਆਫਿਸਰ ਤੋਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਐਜ਼ ਅ ਲੇਮੈਨ ਜੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਲਨਰੇਬਲ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਪੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੈਕਸੀਨ ਆਏਗੀ ਰਚਨਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖਭਾਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੰਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 30 ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮੌਤ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕਦਮ ਜਦੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਆਏਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ BC ਨੂੰ ਫਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੈਕਸੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏਗੀ ਤਾਂ BC ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇਗਾ, BC ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ। ਸੋ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਰਾ I think ਕਿ ਉਹਦੀ ਰਿਸਰਚ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਪੱਕੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਕਿ ਦੇ ਮਸਟ ਬੀ ਡੂਇੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਦੇ ਆਰ ਡੂਇੰਗ देयर ਓਨ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਟੇਕਿੰਗ ਆਊਟ ਦ ਡੇਟਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇਗੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਮੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੁੱਡ ਬੀ ਰੈਡੀ ਇਨ ਦ ਕਮਿੰਗ ਡੇਜ਼। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲੋਕਡਾਊਨ, ਜੇ BC ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਸਹੀ ਹੋਣਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਾਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨਸ ਆਰ ਨਾਟ ਈਜ਼ੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਜਦ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤਦ ਅਸੀਂ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਵੀ ਵਰ ਇਨ ਦ ਬਿਗਨਿੰਗ ਆਫ ਦ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਵੀ ਕੁਡ ਗੋ ਫॉर ਲੌਂਗ ਵਾਕਸ, ਵੀ ਕੁਡ ਗੋ ਇਨਟੂ ਦੀ ਲਾਈਕ ਓਪਨ ਏਰੀਆਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਅਗਲੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਸਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੀਂਹ ਬਹੁਤ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਯੂ ਆਰ ਸਟਕ ਇਨਸਾਈਡ ਐਂਡ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਕਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੈਕਟਡ ਹੈਗੇ ਆ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਫੈਕਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਯੈਸਟਰਡੇ ਹੀ ਸੈਡ ਇਟ ਟੂ ਮੀ, ਹੀ ਸੈਡ ਨਾਓ ਆਈ ਐਮ ਫੀਲਿੰਗ ਇਟ, ਆਈ ਐਮ ਫੀਲਿੰਗ ਡਿਪਰੈਸਡ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੈਲਥ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਇਕੋਨਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਅਜੇ ਡਿਟੇਲਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਪਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੁਸਾਈਡ ਰੇਟਸ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉੱਤੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਗ੍ਰੇਵ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਬਤਾ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੈਲਥ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਆਰ ਟੇਕਿੰਗ ਦ ਸਟੈਪਸ ਵੈਰੀ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਐਂਡ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਹਿਣਾ
ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਇੰਪੈਕਟਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਦੇ ਆਰ ਲੁਕਿੰਗ ਐਟ, ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਵੋ ਸਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਲਨਰੇਬਲ ਹੈ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਦੇ ਆਰ ਡੀਪਲੀ ਅਫੈਕਟਡ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜੀ। ਥਰਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹਜੇ ਸੀ ਆਣਾ, ਦੂਜੀ ਵੇਵ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੰਡ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦੂਜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਵੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਿਪਟੇਗੀ? ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਯੋਰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਲਥ ਲਈ ਡਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਕਨੋਮੀ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨਸਟੇਬਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦੈਟ, ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਪਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਯੋਰ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਵੀ ਆਰ ਯੋਰ ਈਅਰਸ ਐਂਡ ਯੋਰ ਵੌਇਸ ਆਲਸੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਹੁਣ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਵੀ ਆਰ ਜਸਟ ਇਨ ਦ ਸਟੇਜਸ ਟੂ ਡੂ ਦੈਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਸਾਡੀ ਸਵੇਰਿੰਗ ਇਨ ਸੈਰੇਮਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਸ਼ੈਰੀ, ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਵੀ ਆਰ MLA elects, we are not really MLA, and ਪਰ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ even during this time, this transition time, we are there for you. ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਖੁੱਲੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਸਰਨਸ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਸਰਨਸ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ what you are going through, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਆਲਮੋਸਟ ਐਵਰੀ ਡੇ ਮੇਰਾ ਗੇੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਾਇਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਹੱਬ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ, ਐਂਡ ਆਈ ਸੀ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਦੇਅਰ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਡੋਰ ਨੌਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਦ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਦਿਸ ਕੇਮ ਅਪ ਓਵਰ ਐਂਡ ਓਵਰ ਅਗੇਨ। ਕੋਵਿਡ ਡਿਡ, ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ ਡਿਡ ਕਮ ਅਪ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫਤਵਾ, ਇੱਕ ਮੈਂਡੇਟ ਜਿਹੜਾ NDP ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ NDP ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਹਾਊ ਦੇ ਹੈਂਡਲਡ ਕੋਵਿਡ ਫॉर द ਲਾਸਟ 8-9 months, that was a big factor for the mandate that we got. ਜੀ। ਸੋ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਰਚਨਾ ਜੀ ਕੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦੀਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਮੱਧਮ ਜੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਅਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜੀ ਬੂਸਟ ਅਪ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਮਾਈਲ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ ਰਚਨਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸ਼ੈਰੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੈਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਵੇਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਦੀਵਾਲੀ ਆਉਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਆਲਸੋ ਵੈਰੀ ਡਿਸਅਪੋਇੰਟਡ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਪਾਉਂਗੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਸਕੂੰਗੀ ਫॉर द ਗੈਦਰਿੰਗ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੀਵਾਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸਜੂੰਗੀ ਤਜੂੰਗੀ। ਆਈਲ ਸਟਿਲ ਬਾਈ ਦ ਸਵੀਟਸ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਖਾਊਂਗੀ। ਸਵੀਟਸ ਵੀ ਰਚਨਾ ਜੀ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਟਸ ਨਾ ਲਵੋ, ਉਹ ਵੀ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੁਣ ਤਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਪਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਅ ਵੈਰੀ ਸਮਾਲ ਗੈਦਰਿੰਗ, ਪਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਈ ਕਾਊਂਟ ਮਾਈ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਸ਼ੈਰੀ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੈਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਵਾਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਦੇ ਹੈਵ ਲੋਟ ਟੂ ਬੀ ਥੈਂਕਫੁਲ ਫॉर, ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਆਰ ਲੁਕਿੰਗ ਫॉर ਬਿਗਰ ਥਿੰਗਸ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਈਦਾ। ਪਰ ਫॉर ਮੀ ਆਈਲ ਬੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟਿੰਗ ਦੀਵਾਲੀ ਜਸਟ ਵਿਦ ਮਾਈ ਓਨ ਫੈਮਿਲੀ। ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਾਅ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਹਿੰਗਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਡਰੈਸ ਅਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੈਨੂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ what we want to eat tomorrow, and
ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਸਾਡੇ ਮੰਦਿਰ, ਹੂ ਹੈਵ ਆਲਸੋ ਸਟੈਪਡ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂ ਮੰਦਿਰ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੀਵੇ ਲਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ हैं जिन्हां नाल ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਹੀ ਅਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਡਾਕਟਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਡਿਕਸ ਔਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਹੌਰਗਨ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਫਰੇਜ਼ਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸੀਈਓਜ਼ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਗਿਵਿੰਗ ਆਊਟ ਦਿਸ ਮੈਸੇਜ ਕਿ ਦਿਸ ਦੀਵਾਲੀ ਡੋਂਟ ਕਮ ਟੂ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੀਵਾ ਬਾਲਣ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਕੋਈ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਡੂ ਲਿਸਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈਗਾ। ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਪੇ ਆਵਰ ਰਿਸਪੈਕਟਸ, ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੈਕਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਐਟ ਦਿਸ ਟਾਈਮ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਪਲੀਜ਼ ਡੋਂਟ ਗੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੀਵਾ ਹੈ ਉਹ ਜਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਬਿਗੇਸਟ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਧਾ ਭੇਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਬੈਸਟ ਵੇ, ਦ ਵੇ ਦ ਵੀ ਆਰ ਮੇਕਿੰਗ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਿਸ ਬਾਈ ਸਟੇਇੰਗ ਐਟ ਹੋਮ, ਬਿਕਾਜ਼ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਦੀਵਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਰਚਨਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਦਰਸ਼ਕ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਪੀ ਦੀਵਾਲੀ ਔਰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜੀ, ਐਂਡ ਆਈ ਹੋਪ ਲਾਈਕ ਐਵਰੀਬਡੀ ਐਲਸ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵੀ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੇਫਲੀ ਮਨਾ ਪਾਓਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਰਚਨਾ ਜੀ। ਰਚਨਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਿਹਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੀਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਰੌਣਕਾਂ ਮੱਧਮ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ, ਰੌਣਕਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੈ, ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਕਰੋਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਦਰਤੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਹੀ ਗਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਿਪਟਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟੋ। ਸਾਡੀ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਪੀ ਦੀਵਾਲੀ ਐਂਡ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਰਮਨ ਕੈਂਸਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੁਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ। 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ 90% ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤ। ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਡਾਕਟਰ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਕੋਲ ਹੈ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਹੱਲ। ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨਾਮ, ਰਮਨ ਕੈਂਸਰ ਸੁਸਾਇਟੀ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।